इत्थे साडे मंत्री पहला मोदी आया कहना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। नौकरियां दा की देनियां सी, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ नौजवान मुंडे कुड़ियां आ कागज ਚੱਕੀ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ 14,000 ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ वाला बंदा जिन्हां ने वो नौकरी की चपड़ासी की नौकरी वास्ते अपलाई किया। उन्होंने जिहड़ी फौज की भर्ती बचती सी साडे कोले भी जे होर नहीं मुंडे जोर जोर ला के फौज च भर्ती कर लीए, पर वो फौज वाली भी 4 साली करके कोटे वाले बाहर मारे उन्होंने जाके। असी इस स्टेज तो सदा दिने भी उन्होंने कोई नौकरी नहीं देनी, उहदी भर्ती असी करते हैं। अज तो अज जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के सदे ते 17.5 एकड़ तो उपरली जमीन बेजमीने ते छोटे किसानों के विच वंडाउण दी मंग नूं लैके इकट्ठे हुए संघर्षशील साथियों, अज इस इकट्ठ ने एक गल नूं बड़ा साफ करता कि जदों पिंडां दे विचों तीजे हिस्से की जमीन की गल चली सी ते उदों नाल एक गल चली सी भी यह 99 साले पटे ते जमीन हो गई। तो होर बहुत सारिया मंगां नाल जोड़ के आपां अपने लोगों को इकट्ठे करते रहे हैं, पर अज नरोल इस जमीन की काणी वंड के खिलाफ उस भूमि सुधार कानून 1972 नूं लागू करवाउण दे लई पंजाब दे जिथे वखरे वखरे कोनियां तो साडे किरती लोग पहुंचे ने, उत्थे बंदा सिंह बहादुर की लड़ाई का वो मुढ़ला पिंड उस सरहद की फतेह तो पहला का वो पूरा राह, वो पूरी की पूरी एक बेल्ट का हिस्सा जिहड़ा वो उस तरह मोड़ कटदा होया उन्हां पिंडां दे विचों लोकां दी इस इकट्ठ च शमूलीयत करदा ते इस गल की गवाही भरदा कि जिहड़ी लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस जमीन की काणी वंड के खिलाफ लड़ी सी, अज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा। एक बार फिर उही इलाका उही पिंडां दे विचों दी हुंदे होए ये जमीन की काणी वंड के खिलाफ लड़ाई का जिहड़ा आगाज आ वो इस शादी हरी की धरती तो हो रहा। बहुत सारे लोग मना दे विच पाई बैठे सी कि यह कानून है कि जदों इस कानून नूं पढ़दे आ तां पता लगदा जिवें साथियां ने उन्हां जमीनां दे घोड़ां दा जिक्र किया। जदों बड़े बड़े जमीन के अंदोलन इत्थे चले तां सरकारां नूं ये भूमि सुधार कानून बनाने पे। पहला 1956-57 दे विच ये भूमि सुधार कानून बनदा जिहदी हद मिथी जाती आ कि एक परिवार 30 एकड़ जमीन आ जिहड़ा रख सकदा। उहदे विच अगे जमीन दी किस्मां दा जिक्र आउंदा कि जिहड़ियां 2 फसली जमीनां ने जिवें कणक ते झोना हुंदा वो 30 एकड़ रख सकदा। जिहड़ी जमीन एक फसल दिंदी आ उस जमीन नूं 30 गुणा 2 60 किले रख सकदा ते जिहड़ी बंजर जमीन आबाद करने वाली आ वो 30 गुणा 3 गुणा उदों वध 90 किले जमीन रख सकदा सी। उस तो उपरली जमीन आ जिहड़ी वो बेजमीने लोकां 'च वंडण दा उस समय अंदोलन भी चलिया। उहदी थोड़ी जी भूर चूर जिहड़ी आ वो वंडी भी गई, पर वो चोर मोरियां रही जिवें साथी बिकर ने गल कीती सी कि बागां दे नां थल्ले ट्रस्टां दे नां थल्ले वो फिर हजारां एकड़ जमीन सैकड़े एकड़ जमीन आ जिहड़ी
ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀ ਸੂਹੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 17.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ZPSC ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੇਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ 12 ਦਾ ਇਸ ZPSC ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਸੰਗ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਮੋਇਆਂ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ 17.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 2008 ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋੜਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ। 3.5 ਕਿੱਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 17.5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ 17.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 17.5 ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਉਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33% ਆਬਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰਾਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, 17.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਮੰਡੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ हर पिंड दे विच आपदी इकाई आ जिहड़ी ओह बनाउणी पैणी आ। दूजी गल सत्ता दी आ, ओह सत्ता जिन्हां लोकां कोल आ ओह जमीन दी वंड कर सकदे ने, पर सत्ता साडे हत्थ च किवें नहीं ते पिंड च किवें काम करदी आ, ओहदियां अनेकां ही उदाहरणां अपने इस संघर्ष दे विच ने। जदों बलद कलां दी जमीन दा घोड़ चलिया तां पिंड दे सरपंच तो लैके पंचायत मंत्री तक सब दी इक्को ही वर्डिंग सी कि यह जे इन्हां नूं जमीन वंड के देती इन्हां ने छड्डणी नहीं, ये जमीन दे की लगदे ने, इन्हां नूं जमीन नहीं मिलनी चाहिए। और इक्को ही तरीका अपनाया भी किसी भी हाल इन्हां तो वो जमीन खोही जावे। और उदों देखिया भी अकाली भी कांग्रेसी भी दूजे तीजे भी सारे एक हो गए। जदों जलूर कांड वापरिया तो वो जेडे पिछे बैठ के मंगू वर्गे गुरलाल वर्गे जेडे मोटियां जमीनां दे मालक सी वो आप पिछे बैठ के उन्होंने सारा सिस्टम चलाया ते मूहरे होरां नूं लड़ाया। उन्होंने इस गल नूं साबित किया भी असीं सत्ता ते काबज हां तां पुलिस फौज अदालतां वो सारा सिस्टम उन्हां दे हक दे विच आके खड़ा हो जांदा। अज जदों हुण ताजी मंडौर की लड़ाई हुई आ तां उही जेलां उही अदालतां उही अफसरशाही एकजुट होकर काम करन लग गई। वो पिंड दे धनाड़ चौधरियां दी पिंड ते आ गई और वो अपनी गल इस करके लागू करवाउंदे ने क्योंकि उन्हां कोले ये पुलिस की फौज की यह ताकत आ तां सानू भी उस ताकत की लोड़ आ जिहड़ी उस पुलिस का मुकाबला करन जोगी होवे, जिहड़ी इत्थों की अफसरशाही नूं जवाब सवाल दे विच चित करदी होवे टेबल दे उत्ते। उस आगू टीम की लोड़ आ, उस फौज की लोड़ सानू भी आ भी जे एक पासे जिवें अमन ने गल कीती सी भी वो तिरंगानत भागा दी औरतां जिन्हां ने उन्हां दियां रफलां खो के रफलां दे मूंह मोड़े, ये साडी विरासत आ, वो इतिहास दे विच पिया। असीं उहदे वारस हां जिहड़ा दिल्लीओं सीस लैके आनंदपुर आ गया सी, जिन्हों रंगरेटा गुरु का बेटा का खिताब मिलिया। असीं उहदे वारस हां जिन्हें संविधान लिख के जिहड़े दलितां दा जमा ही चौथे दर्जे के उत्ते सिटिया होया सी, उहदे चों चाहे बहुत थोड़े सैक्शन उहदा लाहा मिलिया पर लिया के इन्हां कुर्सियां ते अफसरानियां ते बिठाता। असीं उहदे वारस हां जिन्हें बेगमपुरा बसाउण दी गल कीती, असीं उहदे वारस हां जिहड़ा फांसी दे रस्से नूं चुमण लगे हसदा हसदा गल दे विच पा के इत्थों दे नौजवानों नूं लड़ाई का सद्दा दे के गया। फिर अज लोड़ आ उस इतिहास नूं दोहराउण दी कि असीं उस जमीन की खातर अपना जिहड़ा पिंड आ उस पासे वल नूं मोड़ीए। अज दसीए भी कल्ले सेवा करने वाले नहीं आपदे हक दे लई लड़न वाले भी हाँ, क्योंकि बहुत समा हो गया असी हरेक दी रैली का शिंगार बनते हैं। किते मोदी ने आना होवे तां बसां बेड़ियां चों भरियां जांदियां ने, किते कैप्टन का इकट्ठ होवे तां बसां बेड़ियां चों भरियां जांदियां ने, किते बादला ने अपनी रैली करनी होवे तां सारे इकट्ठां दा शिंगार आ साडे वाला भाईचारा बनदा। पर जिथे अपनी जमीन की गल आ उत्थों असीं कोहां दूर होने आ। पर अज इस गठ ने उस लड़ाई वाल वाधे कदम नूं बहुत बड़ा हंगारा दिता कि अज साडे लोग उन्हां लोकां दियां उन्हां चौधरियां दियां रैलियां दा शिंगार नहीं आपदे मुद्दे ते लड़ाई लड़न वाले पासे नूं मुड़े ने। अज इथों स्टेज तो 3 ऐलान ने जिहड़े आपां करने ने, जिहदे च सब तो पहला ऐलान
कि जिहड़े मंडौर दे विच उस पंचायती जमीन के रौले नूं लैके साडे नौजवान उन्होंने जेलों दे विच बंद कीते ने, उन्होंने नौजवानों नूं जे कल तक रिहा ना किया तो जिथे SSP दफ्तर का घरौ होगा तो गल कल्ले घरौ तक नहीं, ये CID राही असी इस गल का सुनेहा पहुंचाने भी फिर जीरी वड्डांगे। हुण ये तैयारी कर लैण, वो इस भुलेखे च ना रहण भी चुप करके घर नूं जाणगे। इस गल का ऐलान आ भी वो अपने हिस्से की जमीन की जीरी वड्डांगे। पुलिस ने जोर लाना होया पुलिस ला लवे, उन्हां चौधरियों ने लाना होया ला लैण, डांग का जवाब डांग ना देवांगे ते वो पूरी टीम तैयार आ, उस जमीन वाले पासे नूं जावांगे। दूजा, 1 साल का समा तय करते हैं, आ लिस्ट जिहदे जे असी संगरूर नूं केंद्र मन के वो बरनाला कैंचियां चों खड़ के जे बरनाले वालों जाइए तो ढींडसियां की जमीन आ 180 किले जमीन दे ने, 180 किले। बडरुखा वाले सरदारां की जमीन आ, जे संगरूर तो परां मलेरकोटले वालों जाने आ, जिहड़ा सारों वाला जस्टिस SS सारों उहदी 200 किला जमीन का, जिहड़े लाली लंबरदार के ने 130 किले जमीन दे ने। गहां लौंगोवाल वकील चंद आड़तीया लौंगोवाल का 100 किले तो उत्ते जमीन आ। रतन मथरे का लौंगोवाल का 100 किले तो वध जमीन आ। जे कराचों वालों भवानीगढ़ वालों जाने तो नाई वाले दे सरदार ने 1400 बिघा जमीन पई आ। बलवाड़ कलां वाले ने संत सिंह इकबाल सिंह 200 किले तो उत्ते जमीन आ। तीजा इसे पिंड का कंवरदीप सिंह 100 किले तो उत्ते जमीन आ। दविंदर सिंह घावटां का 100 किला जमीन का। जे इधर नूं आउंदे आ कहंदे कित्थे जमीन आ, जदों संगरूर चों बाहर ही निकलदे आ तां मजीठीए दे सहुरियां दी जमीन पई आ 92 किले का रोड ते टाका, कहंदे बाग वाली आ 4 किलियां च मूहरे बाग ला के मगर सारे च झोना लाया होया। इस जमीन नूं वंडण दी गल आ, वो जिहड़ी सोहियां वाली बीड़ पई आ, किसे नूं लगदा होऊ भी वो संगरूर वाली ये गल करी जांदे आ। अपने नेड़े दे इत्थे दे बशहरे दा लाजपत मूनका, कपूरचंद मूनका, एक को 70 एक को 60 किले ने। केवल आड़तीया दिड़बे का जिहदे दर्जना ही शैलर ने, उत्थे दिड़बे दे विच सैकड़े दुकानां ने। उहदी कैंपर पिंड च जमीन पई आ, उहदी घोड़े नव गए तो 40 किले उत्थे पए ने। जे ढंडोली चले गए 28 किले उत्थे पए ने। 8 पिंड जिन्हां च अपनी जान पछाण आ, उन्हां पिंडां दे विच 126 किले जमीन दे तां उन्हां पिंडां च पए ने। जे मंडौर कन्नी नूं जाने आ तां मंडौर वाले दे 500 बिघा तां उहदा पिंड दे विच ही पिया प्रीत कंबैन वाले दा। ते जिहड़े लड़ाई दे विच पिट ते आए ने 60-60 किले 100-100 किले जमीन वाले सी, जिहड़े कहंदे सी इन्हां नूं तीजे हिस्से वाली दा इंच भी नहीं देना। उन्हां दी पिठ लवाई आ उत्थे इस गल दे उत्ते भी जमीन तां खोवांगे, कल्ली पंचायती नहीं, आ जिहड़ा 500-500 बिघा रखी बैठे हो पुत मेरे वो बाडा इनू भी लावांगे। और उहदे लई मिथ के तैयारी करिए। 1 साल का समा याद कर लो, जदों बेगमपुरा सम्मेलन होया सी तां आपां उत्थे ऐलान कीता सी कि अगली अपनी कानफ्रेंस जमीन दे विच होऊगी। अज इस जमीन दे विच बैठे हां, आपदी गल तो पिछे नूं नहीं गए, अगे वालों वधे हां। ते दूजे पासे इस जथेबंदी दे 12 साल भी पूरे होण नूं ने ते वो 12 वाली गिणती एक नवीं करवट लै रही आ। सो दे लई तैयारी खिच्चीए, इन्हां पिंडां दे विच उस ताकत के बराबर आपदी ताकत खड़ी करिए। सानू लोड़ आ औरतां दी एक पूरी दी पूरी जथेबंदी दी, जिहदियां पिंडां दे विच कलियां कलियां कमेटियां होण,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕਦੀ ਆ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੀ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਤੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ 14,000 ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਵੀ 4 ਸਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 9 ਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੌਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਮੀ ਨੇ ਭਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਡੌਰ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਜੀਰੀ ਵੱਢਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬਹਿਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਥੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆੜਤੀਏ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ।
बस पैर धरन की लोड़ आ। इस करके उन्होंने कागजां ते ना जाइए भी इन्होंने कागजां ने कुछ करना। इस डांग च पाए हुए झंडे ने, इस डांग ने, इस मुकाबले ने फैसले करने ने। और उहदी सब तो वड्डी उदाहरण अज इस पिंड दी आ। वो खड़ी आ फोर्स, आउंदे होए रास्ते च धमकियां दिंदे सी, कहंदे परचा हो जू। जिन्ने पिंडां वाले आए कहंदे कोई नहीं, एक एक कर दिओ, कोई चक्कर नहीं। हुण साडे वाले आए नहीं कहंदे भी परचे तो डरदे आ। हुण असीं ये कहने आ कि परचे परचियां जिन्ने मर्जी कर लो, असीं मुकाबला करांगे ते आउण वाले साल तक तुसीं आप जमीन नूं वाढा ला लिओ, चन्नी वांगू ऑर्डर करके 4 घंटिਆਂ 'ਚ वापस ना लिओ। आउण वाले दिनां दे विच जे तुसीं ना वंडी तां इस गल दा अज इस स्टेज तो असीं ऐलान करदे आ भी अगली कानफ्रेंस नहीं, अगला जमीन का कब्जा होगा और इन्हां 100 किले वालों तो उपर वाली च होऊ। और उहदे लई खिच्चीए तैयारी ते यही ऐलान, यही आस आ भी असीं इस जमीन वाले पासे नूं जिहड़ा उस वंड वाले पासे नूं असीं वधना और उहनूं लागू करना और अपनी जथेबंदी नूं मजबूत करके जिहड़ी बेगमपुरे दी रविदास महाराज ने गल कीती सी, जिहदे लई रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब साडे योधियां नूं मिलिया, अज उन्हां दे वारस कहण दा सानूं फेर ही फायदा जे इस गल नूं अगे लैके जावांगे। और आस करते हैं भी अज दी ये कानफ्रेंस उस 12 साले ते जाके उस किसी चौधरी की किसी जगीरदार की जमीन दे विच बोलूगी, उत्थे गूंजूगी ते उहदा हिस्सा सारे उन्हां लोकां दे विच वंडिया जाऊ जिहड़े मैदान दे विच होणगे। और आस करते हैं भी तुसीं इस लड़ाई नूं उस दिशा वल लैके जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, जित लड़के लोकां दी।